Assalamualaikum sir. Assalamualaikum sir. Assalamualaikum sir. Waalaikum sir. Assalamualaikum sir. Assalamualaikum sir. Assalamualaikum sir. Assalamualaikum sir. তো তুই কি ভার্সিটি দেবো এখানে? Dear students, Assalamualaikum sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম। সবাই আসুক, আমরা 10 সেকেন্ড করি। Almost now connected 40 students. স্যার আপনার ভয়েসটা দুইটা আইডি থেকে আসতেছে দুইবার। Oh yes, I think. Is it now okay? Yes sir. Yes sir. Okay sir. আমরা তাহলে আমাদের ক্লাসটা একটু স্টার্ট করি। নো স্যার, আমরা একটু শুরু করব, কারো লেট হয় নাই। একটু অল্প সময়ের মধ্যে আমরা শুরু করব। স্যার ক্লাস কি শুরু হয়ে গেছে? ওকে, ডিয়ার স্টুডেন্টস, প্লিজ তোমরা তোমাদের সবাইকে দয়া করে তোমাদের সবাইকে মিউট করে রাখো। আমি যখন তোমাদেরকে প্রশ্ন করার জন্য পারমিশন দিব তখন তোমরা আমাকে আস্ক করবে। প্লিজ দয়া করে সবাই নিজেদেরকে মিউট করে রাখো। আমি প্রথমে তোমাদের সাথে 2 মিনিট কথা বলবো, দেন আই ইউ আস্ক দ্য কোশ্চেন, দেন ইউ ক্যান আনসার মি। প্লিজ মিউট ইউরসেলফ। Dear students, the first condition in the last class we have started from the arithmetic, which is 1.2 and the page number 12, and we have done here question number 4 and question number 5. According to question number 4 and 5, I have given you as the 2 homework, but I'm sorry to say just I have seen here only 20 to 30 students have submitted your homework, and maximum student you didn't submit your homework. And so, dear students, I think it may be difficult for you. That's why you didn't do this math. So, dear students, first few minutes, I will discuss the homework which I have given in the last class. Then I will come back to the new topic. So, dear students, this is the question number from our math book. I think this is the question. If we discuss these 2 questions, the question number 1, this is related with. This is related with question number 4 from your textbook. This is the exercise 1.2, the question number. This is according to question number 4. And the number two is related with the exercise 1.2 and the question number 6. So according to these questions, I have given you these 2 homework. So, dear students, now first few minutes, I am repeating this one again. Which digit to be placed in the blank box so that the number will be divisible by 9? I am repeating this question again. Which digit to be placed in the blank box so that the number will be divisible by 9? প্রশ্ন হচ্ছে এই বক্সের মধ্যে 0 থেকে 9 এর মধ্যে এমন কোন ডিজিট আমরা ইউজ করব যে কারণে টোটালি এই নাম্বারটি 9 দ্বারা ডিভিজিবল হবে। The first of all you have to know what is the requirement for any number to be divisible by 9. 9 দ্বারা ডিভিজিবল হতে হলে টেকনিক হচ্ছে সবগুলো ডিজিটের সাম should be divisible by 9, অর্থাৎ সবগুলো ডিজিটের সাম যদি 9 দিয়ে ডিভাইড হয় তাহলে টোটাল নাম্বারটি 9 দিয়ে ডিভাইড হবে। কারণ আমরা ট্র্যাডিশনাল মেথডে যদি আমরা করে দেখি তাহলে আমাদের জন্য অনেক লেন্দি প্রসেস। এই জন্য একটা শর্টকাট মেসেজ হচ্ছে যদি সবগুলো নাম্বারের সাম যদি 9 দিয়ে ডিভাইড হয় দেন টোটাল নাম্বারটি 9 দিয়ে ডিভাইড হবে। তাহলে এখানে দেখো 4 প্লাস 3 আমরা যদি স্টার্ট করি 4 প্লাস 3 7, 7 প্লাস 2 9, 9 প্লাস 7 16, 16 প্লাস 9 25, 16 plus 9 equals to 25, 25 plus 8, 25 plus 8, this one will be 30 and 33. This number is 33, the sum of 4 plus 3 plus 2 plus 7 plus 9 plus 8.
Now we know this 33 is not divisible by 9. এই দেখো এই 33 নাম্বারটিকে আমরা 9 দিয়ে ডিভাইড করতে পারবো না, কারণ 9 দিয়ে ডিভাইড কোন নাম্বারগুলো দেখো 9 1 times 9, 9 2 times 18, 9 3 times 27, and the 9 4 times 36. দেখো এই যে 30 is 27 and the next number is 36 which is divisible by 9. তাহলে দেখো এই নাম্বারটিকে 33 is not divisible by 9 and the next number which is divisible by 9 is 36. The next number is 36. So এটাকে 36 করতে হলে 33 কে 36 করতে হলে আমাদেরকে 3 অ্যাড করতে হবে। তো এই ব্ল্যাঙ্ক বক্সে আমাদের বসবে 3। যদি আমরা এখানে 3 ইউজ করি দেন সবগুলো সামে ডিজিট করলে সেখানে তখন আমার হবে +8 +3 দেন এই নাম্বারটি হবে 36। যেহেতু 36 is divisible by 9, so that total this number is also divisible by 9. I hope this is now clear to you. Just আমরা দেখব যে 9 দিয়ে divisible হওয়ার জন্য কত অ্যাড করতে হবে। So dear students, if you have any question, please let me know in number 1. Number 1 এর মধ্যে আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা প্লিজ? No, sir. No, sir. No, sir. আশা করি তোমাদের সবার কনসেপ্ট ক্লিয়ার বাবা, প্লিজ আশা করি সবার কনসেপ্ট ক্লিয়ার হতে হবে। ইয়েস, এখন দেখো প্লিজ আবার তোমরা তোমাদেরকে মিউট করে রাখো, ইনশাআল্লাহ আমরা আবার কথা বলবো। তাহলে তোমরা আজকে যারা গত ক্লাসে যারা হোমওয়ার্ক সাবমিট করতে পারো নাই, প্লিজ দয়া করে তোমরা আজকে আবার নতুন করে সাবমিট করবে। প্লিজ তোমরা সবাই কথা দিবে যে আজকে অবশ্যই তোমরা ট্রাই করবে। আমি তোমাদের ক্লাস ওয়ার্ক কপি দেখি যে প্রথম দিন তোমরা প্রায় মোর দেন 100 স্টুডেন্ট ইউ হ্যাভ সাবমিট ইউর হোমওয়ার্ক, বাট লাস্ট ক্লাসে মাত্র 20 স্টুডেন্টস হবে। Sir, if someone has submitted once. ইয়েস, আজকে তোমাদের আমি নতুন করে আজকে কোনো হোমওয়ার্ক দিব না। আজকে তোমাদের কাজ হচ্ছে এই যে আজকে যে কোশ্চেনটি আমি দিয়েছিলাম দ্য কোশ্চেন নাম্বার 1 which is related with the question number 4 from exercise 1.2। তাহলে এইটু এখন দেখো পরে কোশ্চেনে আমরা আসি নেক্সট কোশ্চেন। তাহলে আমরা এইখানে কথা বলবো না, তোমরা দেখবে যে নেক্সট কোশ্চেন থেকে আমরা কিভাবে স্টার্ট করতে পারি। নাও সবচেয়ে মজার Sir, I have a question. ইয়েস স্যার। Sir, if someone has submitted once, then do he need to submit it again? ইয়েস, যদি তোমরা আগে কেউ সাবমিট করে থাকো তাহলে তোমাকে আর করতে হবে না, ইনশাআল্লাহ আমি দেখে নিব। আর যদি কেউ মনে করে তোমরা আবার করে সাবমিট করবে, ইটস ওকে, নো প্রবলেম। এখন দেখো দ্য কোশ্চেন, নেক্সট কোশ্চেন, দিস ইজ দ্য কোশ্চেন নাম্বার 2, দিস রিলেটেড উইথ দ্য কোশ্চেন নাম্বার 6 ফ্রম ইউর একাডেমিক বুক। এই কোশ্চেন গুলো তোমাদের কিন্তু এক্সামে আসবে। প্লিজ ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমরা একটু ওকে the question determine the smallest number। তাহলে তোমাকে আগে জানা লাগবে যে smallest number and the large or the greatest number of 5 digits। so 5 digit এর smallest number in 5 digit এর smallest নাম্বারটা লিখেছে 1 2 1 2 3 4 5। The 5 digit is smallest number or greatest number? Greatest number in 5 digit 9 9 9 9 9। এখন দেখো কোশ্চেন হচ্ছে the smallest number and the greatest number of 5 digit আমাদের এটা কমপ্লিট হলো divisible by 3। তাহলে কন্ডিশন, the condition is given here, the number must be divisible by 3। তাহলে এখন আমরা দেখব যে এই নাম্বারগুলোকে 3 দিয়ে ডিভাইড হয় কিনা। আমরা সবাই জানি যে 3 দিয়ে ডিভাইড হবে কিনা তার জন্য টেকনিক হচ্ছে as like as 9। সবগুলো ডিজিটের সাম যদি 3 দিয়ে ডিভাইড হয় দেন টোটাল নাম্বার উইল বি ডিভিজিবল বাই 3। তো আমরা এখন টেস্ট করব। দেখো এই যে এখানে সবগুলো ডিজিটকে আমি সাম করে দেখব। 5 ডিজিট 1 2 3 4 প্লাস 1 2 3 4 প্লাস 5, দেখো সবগুলোকে সাম করলে হয় 1 1 is not divisible by 3, 1 is not divisible by 3, this is not divisible by 3 কারণ এখানে আমাদের রিমাইন্ডার থাকবে, 0 হবে না। তাহলে 1 যেহেতু 3 দিয়ে ডিভাইড হচ্ছে না
That means 10,000. The number, smallest number of 5 digits is not divisible by 3 because the 1 is not divisible by 3. দেখো এখন যেহেতু সাম করলে ভালো করে খেয়াল করে এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেহেতু সাম করলে 3 দিয়ে ডিভাইড হবে না that means total number is not divisible by total. Please mute yourself. Okay, please. All digits is not divisible by 3. That means the smallest number of 5 digits is not divisible by 3. Now the condition is দেখো যদি একটা নাম্বার যদি 3 দিয়ে ডিভাইড না হয় তাহলে আমরা তার থেকে কি করব প্লাস করতে পারি মাইনাস করতে পারি একটা স্মলেস্ট নাম্বার দেখো 5 ডিজিটের একটা স্মলেস্ট নাম্বার আমরা আবার একটু লিখছি 5 ডিজিটের একটা স্মলেস্ট নাম্বার থেকে তুমি যদি অ্যাটলিস্ট 1 মাইনাস করো 5 ডিজিটের একটা স্মলেস্ট নাম্বার থেকে যদি তুমি অ্যাটলিস্ট 1 মাইনাস করো তাহলে কিন্তু এটার 5 ডিজিট থাকবে না ইট উইল বি 4 ডিজিট নাম্বার যেমন এখান থেকে তুমি যদি 1 মাইনাস করো তাহলে এই নাম্বারটি হয়ে যাবে 9999 দেখো যদি এখান থেকে 1 মাইনাস করো তার মানে মাইনাস করলে এটা কিন্তু 5 ডিজিটের নাম্বার থাকবে না আবার একটু রিপিটিং করছি দেখো যদি 10,000 থেকে আমি 1 মাইনাস করি তাহলে এটা 5 ডিজিট থাকবে না 10,000 থেকে 2 মাইনাস করি 3 মাইনাস করি তাহলে এটি 5 ডিজিট থাকবে না তাহলে আমাকে অবশ্যই সাম করতে হবে কারণ the condition the 5 digit smallest number তাহলে আমরা এখন দেখব যে মাইনাস করলে যেহেতু হবে না আমরা প্লাস করে দেখব তাহলে প্লাস কিভাবে করব দেখো যদি আমরা 1 প্লাস করি দেখো টোটাল সাম হচ্ছে 1 দিস ইজ দ্য টোটাল সাম হচ্ছে 1 এর সাথে যদি আমরা 1 অ্যাড করি তাহলে সাম হবে 2 2 is not divisible by 3 তাহলে 1 অ্যাড করলে হবে না if we add 2 আমাদের সামের সাথে যদি আমরা 2 অ্যাড করি the result will be 3 now 3 is divisible by 3 so that's why the number will be divisible by 3 তাহলে আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা যেই সাম আসবে সেই সামের সাথে আমরা যদি 2 অ্যাড করি the number will be divisible by 3 তাহলে আমাদের টার্গেট হচ্ছে 2 অ্যাড করতে হবে তাহলে आंसर কি হবে বলো the answer will be 10,000 plus 2 so smallest number কি হবে 10,000 plus 2 which is divisible by 3 the 10,002 এই 10,002 is the smallest number of 5 digits which is divisible by 3 the smallest number of 5 digits which is divisible by 3 is the 10,002 so dear students if you have any question please ask me স্যার এখানে Sir, what is the greatest number? একজন করে হ্যাঁ yes Sir, what is the greatest number? গ্রেটেস্ট নাম্বারে আমি আসবো বাবা এখন শুধু স্মলেস্ট নাম্বারটা পড়াচ্ছি গ্রেটেস্ট নাম্বারে আমি আসছি দ্যাট অ্যাবাউট কোশ্চেন অ্যাবাউট দ্য স্মলেস্ট নাম্বার No, sir. আশা করি সবার এখন তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে স্যার এটা আমরা মাইনাস করব না কেন কারণ মাইনাস করলে সেটার 5 ডিজিট থাকবে না আর এটাই তো হচ্ছে 5 ডিজিটলি স্মলেস্ট নাম্বার এখান থেকে যদি আমি মাইনাস করি দিস নাম্বার উইল নো মোর 5 ডিজিট নাম্বার এখন দেখো গ্রেটেস্ট নাম্বারে আমাদের কাছে এখন আমরা স্মলেস্ট নাম্বারটাকে একটু রিভিউ করে দেখি দেখো সরি স্যার দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বার ইয়েস 10,002 কিভাবে হলো 10,003 হওয়ার কথা না 10,002 যদি হয় দেখো যদি 10,002 হয় হ্যাঁ থ্যাংক ইউ বাবা তোমাকে একটু দেখাচ্ছি থ্যাংক ইউ আমরা আবার একটু দেখো যদি তুমি 10,002 লিখো তাহলে সবগুলো ডিজিটকে তুমি সাম করো দেখো তো রেজাল্ট কত হয় সবগুলো ডিজিটে সাম করো সবগুলো ডিজিটে সাম হচ্ছে 3 তো 3 কে যদি আমি 3 দিয়ে ডিভাইড করি 3 কে 3 দিয়ে ডিভাইড করলে आंसर হবে 1 if the sum of all digits bhalo kore shono if the sum of all digits is divisible by 3 then the whole number will be divisible by 3 I'm repeating this line again if the sum of all digits is divisible by 3 this indicates that the whole number will be divisible by 3 তাহলে এই নাম্বারটাকে আমরা 3 দিয়ে ডিভাইড করতে পারবো তোমরা বাসায় রাত করে দেখবা এই নাম্বারটাকে 3 দিয়ে ডিভাইড করলে দেখবা রিমাইন্ডার আসবে 0 আসবে ওকে নাও ইয়েস স্যার ওকে ওকে এখন দেখো মজার বিষয় হচ্ছে দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বার 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9
1 2 3 4 5 the 5 সবগুলোকে সাম করো গ্রেটেস্ট নাম্বারের সবগুলো ডিজিটকে তুমি সাম করো if the sum of all digits of the greatest number is 45 now 45 is divisible by 9 কত হলে একটু সাউন্ড হচ্ছে প্লিজ মিউট ইউরসেলফ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস 30, 31, 34, 33, 34, 34, 36, okay 37. this number is divisible by C1 the C and the 1 5 C5 the C. There is background noise. Dear students, I think please কেউ একজন হয়তো একটু ইচ্ছে করে মনে হয় শব্দ করছে this is not Sir, Jarifal Jawad is doing sound. যার মাইক্রোফোন থেকে সাউন্ড আসছে প্লিজ any caption from Sir, B1 and Jarifal B2 Jawad is please. doing sound, sir. হ্যাঁ যার মাইক্রোফোন থেকে সাউন্ড আসছে প্লিজ নোট ডাউন দিস নেম দেন আই উইল আস্ক দ্য কোশ্চেন লেটার আমি ওর আম্মুর সাথে কথা বলবো প্লিজ তোমরা একটু নামটা মেনশন করে রাখো আফটার ক্লাস আই উইল কল ইউ ডিয়ার স্টুডেন্টস দেখো এই যে সবগুলো ডিজিটের সাম হচ্ছে 45 ইজ ডিভিজিবল বাই 3 তাহলে এই নাম্বারটি 3 দ্বারা ডিভাইড হবে যেহেতু এদের সবগুলো ডিজিটের সাম 3 দিয়ে ডিভাইড হয় দ্যাট মিন্স the 99,999 the whole number will be divisible by 3 এখানে আমাদের কোনো কিছু অ্যাড করতে হবে না কোনো কিছু সাবট্রাকশন করতে হবে না কারণ এটা অলরেডি 3 দিয়ে ডিভাইড হবে so any question yes yes do question please Sir, we do this Yes. class in before class. Sorry, sir, I didn't understand your question. This is your math class. We will continue this class 40 to 45 minutes. Sir, According to syllabus. Yes? sir, is the Yes. answer in 10,002 and 15? No, answer is not 10,002. Answer is 10,002 and 99,900. 99,900. The answer is 10,002 and 99,900. এখন দেখো তোমরা এখানে কি করবে একটু আমি কোশ্চেনটা তোমাদেরকে রিপিট করি তোমরা তাহলে এখানে বলবা the sum of all digit is 45 which is divisible by 3 so the number or the smallest number the greatest number of 5 digits is 99,999 which is also divisible by 3 I am repeating this line again. The greatest number of 5 digits is 99,999 and the sum of all digits is 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 which is 45 and 45 is divisible by 3. So the whole number is divisible by 3. Answer is 99,999. Any more questions? No, sir. No, আশা করি আমার এই ক্লাসের পরে তোমরা সবাই হোমওয়ার্ক সাবমিট করবে ইনশাআল্লাহ ওকে Now, হোমওয়ার্ক না yes. যারা লেখেনি তাদের যেমন এই যে ওরা এগুলো লেখেনি তাদেরকে বলছে আজকে হোমওয়ার্ক দিও না হোমওয়ার্কটা লিখে দিবি Again the 10 minutes. Okay, dear students, now we will do the next question. Here the question number. We will come with the question number 7. The 7, the smallest number. একটু সময় লাগবে আমাদের আমরা যদি কোশ্চেনটা স্টার্ট করি আমাদের next question number 6 that determine the greatest and smallest number of 7 digits which is divisible by 6 আচ্ছা 6 এর জন্য তোমাদের মেথড কি বলো আমি যদি একটা কোশ্চেন তোমাদের কাছে অ্যাড করি what will be result here next question কে পারবে প্লিজ একটু বলো তো নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 6 the question number 6 কোশ্চেনটা আমি লিখে দিচ্ছি স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ বাবা বলো স্যার আমি এসডব্লিউ টা করেছি আবার কি করব ওইটা না যারা সাবমিট করেছে তারা নতুন করে করতে হবে না আমি দেখে নিব স্যার আমি অ্যাবসেন্ট ছিলাম আজকে ক্লাসের শেষে একটু আপনি হোমওয়ার্কটা লিখে দিবেন বোর্ডে হ্যাঁ যারা করেছিল বাবা তুমি তাদের কারো একজনের কাছ থেকে নিয়ে নিবে
ঠিক আছে, আজকে আজকে যে ক্লাস একদম শুরুতে ছিল এই কোশ্চেনটা, আর যদি মনে হয় তুমি একটু কনফিউজ, তুমি ইউটিউব থেকে দেখে নিতে পারবে, স্যার অলরেডি কন্টেন্টটা আপলোড দিয়েছিলাম, ওখানে তোমাদের হোমওয়ার্কটা দেওয়া আছে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। Which is ওই যে এটা divisible by, Determine the এখন smallest দেখো number. divisible by 6 এর Determine the জন্য কি greatest number. কন্ডিশন 7টা স্যার? digit কইছে। By divisible by আম্মু! 6. divisible by কয়টা 6। digit কইছে? আচ্ছা, yes sir, 7টা। my dear student, 7টা digit যে কোনো লিখো। একজন তোমরা আমাকে বলো তো which number is divisible by 6, which is the requirement to be divisible by 6? Any It student? should be divisible before 2 and 3. If it is divisible by 2 Yes. and 3, it is divisible by 6. হ্যাঁ বাবা, তোমার নামটা আবার একটু বলো, আমি তোমাকে Tahmida Ahmed. তাহমিদ আহমেদ, অ্যাবসলিউটলি রাইট আনসার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাহলে কোন একটা বলছে? নাম্বার যদি ও কোন বুঝতে একটা পারছি না। নাম্বার 2 এবং 3 দিয়ে ডিভাইড হলে তাহলে ওই নাম্বারটা 6 দিয়ে ডিভাইড হবে। ডিয়ার 6 স্টুডেন্ট, 6 এর দিকে কি 2 আর 3 দিয়ে করতে হয় না? হ্যাঁ। এই 6 হ্যাঁ ওকে স্যার, আমি আবার একটু বলছি, if any number is divisible by 2 and 3, then the number will be divisible by 6. আমি আবার একটু বলছি, যদি কোন নাম্বারকে আমি 2 এবং 3 দিয়ে ডিভাইড করতে পারবো, তাহলে সেই নাম্বারটা অবশ্যই 6 দিয়ে ডিভাইড divisible by হবে। 6. আমরা একটু টেস্ট করে আসি, 2 এবং 6 দিয়ে ডিভাইড করা যায় এমন একটা নাম্বার আমরা নিচ্ছি, যেমন দেখো 18, 18 কে যদি আমি 2 দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে আনসার হবে 9। 18 কে যদি আমি আর 3 3 দিয়ে দিয়ে divide করলে হবে ডিভাইড করি, 6. ইয়েস 3 দিয়ে যদি আমি ডিভাইড করি আনসার হবে 6। তাহলে দেখো 3 দিয়ে ডিভাইড করলে আনসার হবে 6, 2 দিয়ে ডিভাইড করলে আনসার হবে 9। দিস ইন্ডিকেট আস 18 ইজ ডিভিজিবল বাই 2 and 3। তাহলে আমরা বলে আসি, if any number is divisible by 2 and 3, the number will be divisible by 6। তাহলে দেখো এই নাম্বারটাকে আমি যদি 6 দিয়ে ডিভাইড করি, this will be 3। তাহলে আমাদের কন্ডিশন আছে, yes Sir, the number Baba, will bolo. be 999996. 99996, yes, thank you, this is the right answer। আমরা আস্তে আস্তে করে দেখাবো বাবা। এই যে Thank you 7 for না, your right- 7 Yes, 6 পর্যন্ত এসে তারপর লাগবে যে 6 দেখাচ্ছি না দাও। okay, হ্যাঁ আমরা আবার একটু 7টা না, তাহলে আমি 1 2 তোমাদেরকে 3 এক্সাম্পল 4 দিয়েছিলাম। 5 Yes, স্যার এখন দেখো আমরা 6 ওদের তাই না? কথা মতো লিখতে 7টা আছি। দিয়েছে না, তাহলে এত Okay, sir, 6 আমরা উঠে দিব শেষ হয়ে গেল। dear students, please keep yourself, তাহলে লাইট দেখো, আনছে। greatest number of 7 digits, the 40 greatest মিনিট number পর of কি 7 মিটিং digits। কন্টিনিউ করবে? আচ্ছা কোনটা 9 না, লাস্টে Yes. 6। স্যার Uh, স্যার so please, yes, স্যার আব্দুল ইবনে হোসেন, this student is talking too much. Yes sir, আমি জানি, there are a lot of noises is coming from him. একটু আমি বলছি বাবা, তোমাদের কারো একজনের সাথে হয়তো, তোমাদের কোনো একজনের সাথে তোমার আব্বু অথবা আম্মু আছেন, আম্মু হয়তো সাথে কথা বলছেন, এখান থেকে রিপিট হচ্ছে। প্লিজ একটু আমি যখন কথা বলবো তোমরা তোমাদের সবাইকে মিউট করে না। যখন তুমি আমার সাথে কোনো কোশ্চেন করবে, দেন ইউ ক্যান আনমিউট ইউরসেলফ। ওকে Sir, দেখো, sir, sir, ইয়েস, হ্যাঁ আমার কয়টা ফ্রেন্ড লেটিন করতে পারছে না, তাদেরকে কি একটু ঢুকাবেন ক্লাসে? ও ওরা আচ্ছা, ওকে স্যার, অ্যাডমিট অল, ইয়েস স্যার, আশা করি কানেক্টেড, ইয়েস। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও the 7 ডিজিটের যে নাম্বারগুলো দেখো, the greatest number of 7 digits 1 2 3 4 5 6 7, আমরা একটু টেস্ট করে আসি ওদের সাম কি হয়। 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9, 1 2 3 4 5 6 7, this is the 63। ভালো করে একটু তাকাও যে 63 কে আমি কত দিয়ে ডিভাইড করতে পারবো? ইজ ইট ডিভিজিবল বাই 3? দিস নাম্বার, yes, this number is divisible by 3। ভালো করে দেখো, তাহলে এই নাম্বারটা যেহেতু আমাদের 3 দিয়ে ডিভাইড হচ্ছে, দ্যাট মিন্স এই টোটাল নাম্বারটাকে আমি 3 দিয়ে ডিভাইড করতে পারবো। উই ক্যান ডিভাইড দিস নাম্বার বাই 3। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে 6 দিয়ে ডিভাইড করতে হলে তো 2 দিয়ে ডিভাইড হতে হবে। দিস নাম্বার ইজ নট ডিভিজিবল বাই 3, কারণ এটা একটা অড নাম্বার। এই যে দেখো লাস্টে যদি 9 থাকে, 1 3 5 7 9, এইটা একটা নাম্বারগুলো যদি লাস্টে থাকে
তখন আমরা তাকে বলি অড নাম্বার। অড নাম্বার ইজ নট ডিভিজিবল বাই 3। তাহলে এই নাম্বারটা সরি নট বাই 2, এই নাম্বারটাকে আমি 2 দিয়ে ডিভাইড করতে পারবো না, শুধুমাত্র 3 দিয়ে ডিভাইড হবে। দ্যাট মিন্স দ্য নাম্বার ইজ নট ডিভিজিবল বাই 3। কারণ সেটার জন্য দুইটা কন্ডিশন, একটা হচ্ছে 3 একটা হচ্ছে 3। তাহলে আমরা কি করবো বলো? আমাদের ফার্স্ট কন্ডিশন প্লিজ একটু আমি দেখে নিচ্ছি। একটু এখান থেকে মাইনাস যেমন তোমার যে আইডি 530 রোল BS2 এর স্টুডেন্ট, তোমার আইডি থেকে একটু সাউন্ড আসছে বাবা, প্লিজ মিউট ইউরসেলফ। তোমার পাশে তোমার আম্মু অথবা আব্বুর কথা শোনা যাচ্ছে, প্লিজ। ওকে, আমরা একটু দেখে নিচ্ছি আমাদের যে টার্গেট সেটা থেকে একটা জিনিস এই কোডটা হাম দিচ্ছে কিন্তু রিডিং কইবার হচ্ছে না স্যার। ওকে স্যার, আমাদের Sir, no one is listening to you, sir. Yes, sir. For sound, sir. hello different web page. Sir, I think you should mute everyone. Sir, we can't hear you due to noises. Okay, dear students, sound is repeating here. Dear students, this is now last time, so we are discussing this one. The 7 digit, the greatest number. The greatest number of 7 digits is 9999999. 1 2 3 4 5 6 7. So this number is divisible by 3, not by 2. So this number is not divisible by 3. আমাদের এই নাম্বারটিকে আমরা 3 দিয়ে ডিভাইড করতে পারবো। এখানে সবগুলো সাম হবে 63। 63 is divisible by 3. So যে কারণে এই টোটাল নাম্বারটিকে আমরা 3 দিয়ে ডিভাইড করতে পারবো, but we cannot divide by 2 because this one is odd number. তাহলে এটা করতে হলে আমাদেরকে কি করতে হবে বলো? আমরা যদি এটা করার জন্য আমাদেরকে এক নাম্বার কাজ হচ্ছে, আমরা যদি এখান থেকে 3 মাইনাস করি, আমরা যদি if we subtract here minus here 3, like দেখো এই যে 63 যে সাম আসবে, the sum 63 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 1 2 3 4 5 plus 9 plus 9, এই নাম্বারগুলো সাম হচ্ছে 63। এখন 63 থেকে যদি আমরা 3 মাইনাস করি, 63 minus 3, this one will be 60। দেখো এখন 60 কে আমরা 60 নাম্বার যেটি, এটিকে আমি 3 দিয়ে ডিভাইড করলে হবে 20, আর 60 কে যদি আমি 2 দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে आंसर হবে 30। ভালো করে দেখে নাও, যদি টোটাল নাম্বার থেকে যদি আমরা 3 মাইনাস করি তাহলে the number will be 60। 60 হচ্ছে is divisible by 3 and also divisible by 2। তাহলে আমাদের आंसर করতে হলে आंसर হবে যে টোটাল নাম্বার মাস্ট বি ডিভিজিবল, টোটাল নাম্বার থেকে 3 মাইনাস করব। তাহলে 3 মাইনাস করার পর এমন একটি নাম্বার আসবে যে নাম্বারটিকে আমরা 3 দিয়ে ডিভাইড করতে পারবো, দেন 2 দিয়ে ডিভাইড করতে পারবো। এখন দেখো আমরা একটু টেস্ট করে দেখাচ্ছি। আমরা যদি if we do this one, আমরা যদি আগে মাইনাস করে দেখাই, দেখো এখান থেকে যদি আমি 3 মাইনাস করি, if we do subtract here 3, this one will be 6 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7। দেখো এই নাম্বারটি, this is now divisible by 3 because their sum is sum of all digits 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 6 equal to 60. Sum of all digits is divisible by 3, so the number is divisible by 3.
Again, the last digit is 6. The ones place digit is 6, which is even number. So the number is divisible by 2. Now finally we can say this number is divisible by 6. এই নাম্বারটি 3 এবং 2 দিয়ে ডিভাইড হয়, so we can say this number is divisible by 6. হ্যাঁ বাবা, তোমাদের যদি কারোর কোনো কোশ্চেন থাকে প্লিজ ডু কমেন্ট। প্লিজ আনমিউট এভরিওয়ান এন্ড হ্যাঁ, এখন তোমাদের সাথে কথা বলবো, যার যেখানে প্রশ্ন প্লিজ ডু কমেন্ট। স্যার অল ক্লিয়ার। ইয়েস স্যার, আমি কিন্তু There is a easy technique, sir. There is easy technique that there are 7 digits, means 7 9. So 6 9s are, sir. 6 9. 6 9 is 63. So that is 63, sir. So that. ও ইয়ে 6 9 যে 63। হ্যাঁ তোমার এইটা ঠিক আছে। তো বাবা এইটুকু খেয়াল করতে হবে, যেটা আমাদের রিকোয়ারমেন্ট আছে 7 ডিজিট। দিস রিকোয়ারমেন্ট ইজ 7 ডিজিট। এই জন্য তোমাকে শুরুতে 7 ডিজিটের নাম্বার লিখতে হবে। ইয়েস, হ্যাঁ বলো। এনি মোর কোশ্চেন? নো স্যার। আচ্ছা, তাহলে এই কোশ্চেনটি হ্যাঁ Will you post this class in YouTube? Inshallah, today evening or tomorrow morning you will get this content in YouTube, sir. Inshallah. Sir, how 2 is divisible by 60? Oh, how is divisible by 2? দেখো এটা 60 এর জন্য কিন্তু 2 দিয়ে ডিভাইড করব না, শুধু 60 এর জন্য 3 টেস্ট করব। আমি আবার বলছি, 60 এর জন্য আমরা টেস্ট করব 3, কারণ দেখো 60 হচ্ছে 3 দিয়ে যদি আমি ডিভাইড করি তার आंसर উইল বি 20, কারণ 3 এর জন্য কন্ডিশন হচ্ছে সাম অফ অল ডিজিট। তাহলে সাম অফ অল ডিজিট যদি 60 হয় ইজ ডিভিজিবল বাই 3, সো দ্য টোটাল নাম্বার উইল বি ডিভিজিবল বাই 3। আর 2 এর জন্য যে টেস্ট করব, আমি আবার একটু বলছি, 2 এর জন্য টেস্ট হচ্ছে ইভেন নাম্বার। 2 এর জন্য টেস্ট হচ্ছে ইভেন নাম্বার। দিস ইজ ইভেন নাম্বার, that's why the number is divisible by 2. Finally we can say the number is divisible by both 2 and 3, so it will be divisible by 3. Any question? Yes sir, clear. তাহলে আজকে তোমাদের সাথে হ্যাঁ তোমরা যারা আগের ক্লাসে হোমওয়ার্ক জমা দিয়েছিলে, তোমরা আজকে নতুন করে এই কাজটি জমা দিবে। আজকে তোমাদের নতুন যাদের জন্য হোমওয়ার্ক, যারা গত ক্লাসে করেছিলে তাদের জন্য আজকে হোমওয়ার্ক হচ্ছে নাম্বার 6। তোমাদের জন্য আজকে হোমওয়ার্ক হচ্ছে নাম্বার 6। যারা গত দুটো ক্লাস জমা দেও নাই তাদের জন্য হচ্ছে এক্সট্রা 2 ম্যাথস ফ্রম প্রিভিয়াস ক্লাস। যারা গত ক্লাসের হোমওয়ার্ক জমা দেও নাই, আজকে এই 6 নাম্বার ম্যাথের পাশাপাশি তোমরা লাস্ট ক্লাসের আরো দুটো ম্যাথ হোমওয়ার্ক জমা দিবে। আশা করি তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার বাবা। তাহলে তোমাদের আজকে যদি আর কোনো কোশ্চেন না থাকে, আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা 7 থেকে স্টার্ট করব, কোশ্চেন নাম্বার 7। এখন আজকের ক্লাসের এই ম্যাথটি তোমাদের দিস ইজ ইওর হোমওয়ার্ক, কোশ্চেন নাম্বার 6 ফ্রম এক্সারসাইজ 1.2। আমি এখানে তোমাদেরকে সামারি দেখেছিলাম, রাফ। টোটাল ম্যাথটি কিন্তু আমি করি নাই, যেটা এটাতে ওয়ার্ড প্রবলেম স্টেপ বাই স্টেপ। Sir, exercise 12. This is not, this is exercise 1.2 question number 3. Sir, slide please. Okay, sir. তাহলে আজকে তোমাদের টোটাল যারা আগের দিন হোমওয়ার্ক সাবমিট করেনি তাদের জন্য 3টা হোমওয়ার্ক, আর যারা হোমওয়ার্ক সাবমিট করেছিল তাদের জন্য হোমওয়ার্ক হচ্ছে only 2 মেথডস এর হোমওয়ার্ক। Okay, sir. This is the 1.2. Yes, sir. আমাদের এবার এক্সামে কত চ্যাপ্টার আসবে? তোমাদের এবার এক্সামে আমরা যতটুকু পড়াই ঠিক আমাদের পড়ানোর উপরেই তোমাদের সিলেবাস হবে। আমরা ঠিক ক্লাসে যতটুকু পড়াইতে পারবো ঠিক তার উপর বেস করে আমরা তোমাদের পরীক্ষা নিব। এখান থেকে একটা সুতো বেশি কিছু আসবে না, যা ক্লাসে পড়াচ্ছি শুধু এগুলোর উপরেই তোমাদের পরীক্ষা হবে। তবে সিলেবাসটা তোমাদের জন্য একটু রেডি হচ্ছে, তোমরা আশা করি হয়তো এই ফেব্রুয়ারি মাসে তোমরা সিলেবাস পাবে ইনশাআল্লাহ। স্যার Okay, dear students, if you have no more questions, Assalamualaikum, sir. Assalamualaikum sir. Walaikum assalam, and thank you so much for participating in our classes. Allah Hafiz sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, sir. Assalamualaikum, sir.
আসসালামু আলাইকুম ওকে স্যার এটা তো ওর আসছে আসসালামু আলাইকুম স্যার বাই স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার এটা Bye, পিওর bye. পিওর আর দিদি ভাই 6 এর নিয়ম তো জানোসই দিদি ভাই 6 এর নিয়ম কি 2 3 তে করতে হয় না